dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang nya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qudus, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya
قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رب يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا ولي يا رشيد يا صبور يا الله يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماحي صلى الله سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطفي صلى الله عليه وسلم سيدنا مخفي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح صلى
الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله Masuk pula dia orang. dan sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Mahdi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Munir sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Da'in sallallahu alaihi wasallam. صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mula-mula tadi bukan ke dah? Syair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman yang dikasih sekalian, welcome to our MBC Monday morning ya, pagi Isnin. Setiap pagi jam 7 hingga jam 8, insya-Allah kita sama-sama dalam satu platform yang kita panggil sebagai, kita namakan MBC ESQ Morning Booster. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan, direzekikan bersama Cik Nazrul setiap pagi sambil-sambil driving menikmati MBC. Selamat pagi. Assalamualaikum Cik Nazrul. Drive safely. Pagi ni kita ada Kak Bibi. Kak Bibi on the videonya. Terima kasih Kak Bibi. And then Papa Supian. Ya, Pak Pian kita seperti biasa. Dan of course, teman setia Kak Zarah yang on the video. Jadi, teman-teman yang berkesempatan, mohon on the videonya. Jadi seronok kita berbicara. Pak Nik pun, tu dia sambil driving juga on the videonya. Right? Jadi bila on video ni seronok kita berbicaranya. Kalau tidak, saya nampak dinding depan saya kan dalam studio. Pagi ni daripada studio di Office ESQ. Ya, Puan Soleha juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama teruskan pada pagi ini dengan MBC kita. Jadi insya-Allah apa yang ditakrirkan, apa yang telah ditakdirkan, kita takrir tengok macam mana. Jadi takrir satu vocab yang mungkin pernah dengar, yang mungkin belum pernah dengar. Takrirnya macam mana, itu adalah apa yang berlaku nanti. Baik, yes. So saya share slide. Boleh nampakkah Kak Zara? Hari ini dah 17 November pada pagi ini dan berada di akhir Jamadil Awal, iaitu 26 Jamadil Awal. Jadi seperti biasa sebagai permulaannya kita mulakan dengan state management. Jadi tengah macam-macam tadi. Jadi kita nak dapatkan state keadaan diri kita yang fokus untuk hal ini. Mari kita sama-sama tarik nafasnya. Sambil senyum dan seketika lihat diri kita seolah kita sedang berada di depan cermin yang besar. Kita nampak diri kita di dalam cermin tadi. Maka lihatnya, kepalanya, badannya, lengan, kaki, tangan semuanya dalam keadaan sempurna physically. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan not only that, our internal organ dalaman kita berfungsi dengan baik. Hati kita yang sentiasa berdegup, hati kitanya, buah pinggangnya, paru-parunya, apalagi of course the brain, the organ brainnya, right? Mata, telinga, semua the organ are functioning very very well in excellent condition insya-Allah. Tarik nafas. And not only that, our inner self, akal kita yang Allah Ta'ala kurniakan dalam keadaan yang waras, yang rasional, yang waras, sehingga kan pagi ini kita buat keputusan yang sangat bagus, yang rasional, keputusan kita untuk beri masa bersama dengan aktiviti yang insya-Allah memberi manfaat kepada kita, waras. One more time, inhale. Dan jiwa kita, positif energy kitanya, emosi kita dalam positif sentiasa, maka kita senyum. Ya, senyum yang panjang, right? Senyum pada diri, the best. Bagi senyuman yang paling istimewa untuk diri kita dulu. Dan juga insya-Allah akan terselah senyuman tadi kepada semuanya. Dan yang paling mahal lagi adalah inhale. Apa dia? Kita dalam iman, dalam Islam, dalam iman, dalam keadaan yang bebas untuk nak melaksanakan amalan kita. Itu mahal sangat. Right? Sangat-sangat mahal. Sebab sahabat-sahabat kita yang sesama Muslim, tapi mereka di tempat lain tak boleh nak melaksanakan ibadahnya. Terpaksa melaksanakannya dalam keadaan yang sorok-sorok, sembunyi-sembunyi. Tapi kita bebas boleh melaksanakan segala amalan kita mau. Baik. Selawat Jibril, mudah-mudahan dengan selawat ini akan membuka pintu barakah kita pada hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus berselawat dan kita mulakan dengan doa pada pagi ini. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnih. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Doa yang sangat baik yang diajarkan oleh Sayyidina Nabi SAW kepada Jabir untuk selamat daripada gangguan syaitan perjalanan kita sepanjang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, dan doa ilmu, rezeki dan amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan pagi ini saya tambah lagi satu ilmu supaya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi sekarang ini dunia hari ini banyak seminar ada. Seminar tu seminar ni macam-macam seminar, ada workshop tu workshop ini. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku ataupun kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Habis duit ribu-ribu, habis masa, habis tenaga, tengok-tengok ilmu tadi tidak bermanfaat. Tapi apa nak boleh apa ni? Kalau sebelum ini itulah menjadi perjalanannya, maka kita minta Allah Ta'ala lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, iaitu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', right, nafsin, dan nafsu yang tidak pernah merasa puas. Allahu akbar. Wa min du'ai la yusma', doa dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Dia ada 4 la yanfa', la yakhsha', la tashba', la yusma'. Jadi semua akhirnya ain, mula dengan la. La maknanya tidak, ada negatif part, apa ni, dia ada side of it. La yanfa', dia tidak bermanfaat. La yakhsha, yang khusyuk, tidak khusyuk. La tashba', syam'an, kenyang. Kita kalau makan, saya jumpa sahabat-sahabat yang boleh cakap Arab. Anta tashba', lepas makan dah kenyang ke? Jadi nafsu yang tidak pernah puas. Wa mid du'a ila yusma', jadi doa yang tidak dikabulkan, tidak didengari. Sama tadi menunjuk dengar, bila dengar dikabulkan. Jadi kita minta berlindung dari 4 ini. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai apa tu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan dalam masa yang sama kita minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, right? Dari hati yang tidak khusyuk, terutamanya waktu kita solat, dan juga daripada nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak dikabulkan. 4 la yanfa', la yakhsha', la tashma', la yusma'. Boleh ya Kak Zara? Dah biasa dah. Semua dah biasa dah. Cuma kita bawakan supaya menjadi apa, amalan kebiasaan kita. La yanfa', la yakhsha', la tashma', la yusma'. Alright? 4 la. Dan seperti biasa, bismillah 4. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Okay. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Right. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang kali yang keempatnya, right? Bismillah, masya Allah. Kali yang ketiganya, Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan Allah marinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi untuk ibu-ibu dan ayah-ayah, bila kita solat dalam keluarga, jadi solat Jumaat itu ada banyak doa ni yang kita boleh amalkan. InsyaAllah lepas ni doa-doa yang kita sentiasa baca ni, bawalah lepas solat. Jadi sewaktu berjemaah, kita sahaja bukan baca yang kalimah Arab, tapi kita juga baca yang Melayunya supaya boleh faham. Jadi bagi teman-teman yang Arabnya agak susah nak hafal, bacalah yang kalimah Melayunya yang lebih kita fahami. Baik. Seterusnya, awareness about the time, which is nampak secara grafik berada di akhir bulan Jamadil Awal, dan warna purple menunjukkan new month coming in very soon. So next Monday gonna be a new month. Monday, Isnin depan insyaAllah berada di Jamadil Akhir. Now, minggu lepas kita fokus pada ayat ini. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha
Innallaha laghafurur rahim. Jadi fokusnya mengenai nikmat Allah. Apa? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan kita expand, kita elaborate daripada ayat ini yang kita bicara mengenai dua bentuk nikmat, dua kategori nikmat. Masih ingat ya, Kak Zara? Ayat yang pertama ayat apa, Kak Zara? Ataupun masuk dalam chat. Boleh semua masih ingat? Buka balik kita punya memory. Ayat yang pertama adalah apa dia ni? Siapa saja? Kak Zara boleh unmute. Imat. Ijad dulu, ijad. Ijad. Dan imdad. Ya, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Ijad. Ijad kan nama somebody. Saya senangnya ni sebab sahabat saya, nama dia Suhaimi. Lebih kurang senior saya setahun. Bila anak dia ada nama ni, dia panggil anak dia Ijad. Jadi bila saya jumpa dalam kitab, bila kita mengaji kitab Ijad, saya teringat nama anak sahabat ni, Ijad. Ijad, Ijad. Jadi nikmatul Ijad. Dan nikmatul imdad. Ijad dan imdad. Ya, bagus Kak Zara. Alright. Bagus. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita luar biasa semuanya. Ijad dan imdad. Apa ijad? Ijad adalah diciptakan. Ijad adalah diciptakan. Si baik kita ni dicipta sebagai seorang insan, sebagai manusia. Betul tak? Nasib baiklah kita bukan dicipta sebagai seekor tikus. Kan? Tikus haiwan perosak. Dibenci, dimarah kat mana pun. Kan? Kucing memang nak terkam kat tikus. Jadi kita ni Alhamdulillah sebagai seorang insan manusia. Manusia, insan yang luar biasa kemampuan dan kehebatannya. Seterusnya adalah nikmatul imdad yang dijamin kehidupannya. Jadi selagi bernafas, selagi ada umurnya, maka selagi itulah ada rezekinya. Jadi contoh yang selalu Pak Tuan Guru saya bawa, dia kata, kalau nak tahu kita ni ada rezeki atau tidak, badan tak boleh bergerak, dia kata. Tangan tak boleh bergerak, mata pun tak boleh buka, tetapi diusahakan masuk wire ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya semua. Untuk apa? Nak masukkan makanan. Jadi itu tandanya masih ada rezeki. Jadi dia kata kalau kita pergi hospital, wire penuh dimasukkan oleh para kaki tangan hospital itu, masuk wire untuk masuk air lah, masuk makanan lah, apa semuanya. Padahal badan, tangan, kaki semua tak boleh gerak. Itu tandanya rezekinya masih ada. Rezekinya masih ada. Dan seperti yang kita tahu juga bagaimana sahabat-sahabat ataupun saudara mara kita yang dah pergi, bila makanan dah tak masuk, air dah tak masuk, itu tanda rezeki dah tak ada, maka ajal dah nak sampai. Dah nak sampai ajalnya. Jadi itu juga yang dimaksudkan elaboration, penjelasan mengenai nikmatul imdad. Bagaimana rezeki yang telah dijamin, bila dah tak ada dah rezeki dia, maka tak adalah ni. Jadi begitu sekali para alim ulama dah faham. Jadi mudah-mudahan kita pun dapat memahami seperti mana yang mereka faham dengan ilmunya, right? Dengan ilmunya untuk apa? Untuk kita faham hakikat diri kita datang ke dunia with a purpose. Now, jadi kita juga go on into kepada hadis minggu lepas dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda apa dia? Masih ingat ya? Bahawasanya anak Adam semakin tua, tetapi dua perkara padanya bertambah muda. Jadi pagi ini kita akan expand daripada cerita bertambah muda ini. Right? Cinta kepada harta dan berkehendak pada umur yang panjang, itulah kehendaknya. Dan kita ulas bagaimana semakin bertambah umur tadi, lemah tangan kita untuk menggenggam, kabur matanya, hati semakin mudah tersinggung, mana giginya makin gugur, ditarik nikmat kekuatan fizikal, rambutnya putih, semakin putih dah ada dah, right? And then hati semakin sepi. Itu 7 hal yang kita dah bicara minggu lepas, yang mana setiap satu tadi ada hikmah di sebaliknya, right? Just to go through supaya buka balik memory kita, dan daripada sini kita akan take off dengan expansion ataupun penjelasan seterusnya yang kita tajuk pada pagi ini adalah perniagaan yang tidak merugi, yang pasti ada untungnya. Right. Now, kita tutup minggu lepas dengan ayat ini.
wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah. Mari kita sama-sama anchor ayat ini supaya tidak berlaku kepada kita. Apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, Allah keluarkan kami daripada azab ini, na'mal salihah, nak beramal soleh. Khairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Apa maksudnya? Ni, mereka berteriak menjerit-jerit khusus pada golongan ini. Wahai Tuhan kami, waktu itu, keluarkanlah kami dari azab ini. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Jadi jeritan orang yang menyesal tak sudah-sudah. Jadi ini satu taklim ilmu yang kita dapat, dan juga tazkirah untuk kita mensucikan diri, dan juga tazkiyah. Tazkirah peringatan, tazkiyah untuk kita menyucikan diri. 3 tak. Taklim dapat ilmunya. Kemudian daripada taklim tadi adanya apa? Tazkirah. Tazkirah adalah peringatan, dan tujuannya apa? Supaya adanya tazkiyatun. Tazkiyah, penyucian. 3 tak. Jadi bila kita baca Quran, mula-mula adanya elemen peringatan, taklim, tazkirah, tazkirah, kemudian adanya taklim, ada ilmu yang nak disampaikan. Untuk apa? Untuk dilakukan satu aktiviti dipanggil tazkiyatun. Itu penyucian. 3 tak. Apa dia 3 tak? Sekali lagi, masuk dalam chat. 3 tak. Boleh masuk dalam chat. Bila kita baca Quran, baca dia punya makna, baca dia punya terjemahan, baca dia punya ambil tu 3 tak. Mula-mula adanya taklim, ilmu. Ada ilmu dalam Al-Quran, banyak ilmunya, ilmu yang nak diberi. Kemudian adanya tazkirah, peringatan. Tujuannya apa? Untuk berlakunya tazkiyatun. Tazkiyah. Apa tazkiyah? Penyucian. Sebagai panduan hidup. Okey, 3 tak. Terima kasih Puan Noreha. Ada taklim, right? Ada tazkirah, ada tazkiyatun. Cantik Papa Pian. Ya. Jadi kita sebagai ibu-ibu, ayah-ayah ataupun abang, kakak dan semuanya, kalau kita faham dari segi flow ini, adanya taklim, adanya tazkirah. Taklim, tazkirah. Taklim, tazkirah. Untuk apa? Untuk berlakunya tazkiyah. Boleh follow ya? Apa ni? Adanya taklim. Taklim itu apa? Peringatan. Jadi kalau peringatan, tazkirah, kemudian ada taklim. Taklim adalah alim, ilmu. Ada 2 ni. Tazkirah, taklim. Tujuannya apa? Untuk adanya tazkiyah. Barulah jadi kerja. Jadi kalau baca Quran hanya baca kalimah harap, tak tahu apa itu, waktu kecil-kecil okeylah. Dah besar ni ilmu lain ada, kan? Tapi ilmu apa yang nak disampaikan tak dapat tu, sayang sangat-sangat. So sekali lagi, 3 perkara, 3 tak. Buka aja Quran, ada 3 tak. Jangan tengok akannya 3 tak. Ada tazkiyah, peringatan yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Nak cerita kepada kita, peringatan. Macam-macam peringatan ada. Tazkiyah. And not only tazkiyah, adanya taklim, ilmu. Sebab kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu ada nak disampaikan. Dan Al-Quran adalah ilmu yang diberi. Jadi dalam kuliah kami, Ustaz Tuan Anwar bagi tahu, ilmu-ilmu ni ada 2 dia kata. Ilmu yang dicari, ilmu yang diberi. Ilmu yang diberi. Ilmu yang diberi itu apa? Ilmu yang diberi itu adalah Al-Quran. Bila nak Allah Ta'ala nak bagi ilmu ni? Sebelum kita datang ada siap dah ilmu. Jadi kita datang ni dengan ada dah disiapkan nak dibagi ilmu kepada kita. Kan? Jadi Al-Quran merupakan ilmu yang diberi. Tapi kita datang ke dunia, kita sibuk apa? Mencari ilmu. Jadi ilmu yang dicari, ilmu yang diberi. Cari pula ilmu apa? Ilmu macam-macam ilmu. Ada ilmu yang ada manfaat, ada ilmu yang tak ada manfaat. Jadi kita ni kebetulan dijajah oleh British, maka apa yang kita fokus? Mencari ilmu khusus yang dunia sahaja. Kesian kat kita kan. Jadi sekarang dah ada kesadaran, ada ilmu yang diberi, iaitu dalam Al-Quran Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Kenapa? Dalam Al-Quran tadi adanya taklim, adanya tazkirah.
Taklim tazkirah. Untuk kita buat apa? Untuk kita buat tazkiyah. 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 Tazkiyatun nafs. Tazkiyah adalah penyucian. Tazkiyah adalah penyucian. Ada peringatan, ada ilmu. Dua ni untuk buat penyucian. Buat tangan sama-sama. Taklim. Taklim, taklim, taklim. Tazkirah, tazkirah, tazkirah. Right? Taklim, tazkirah. Untuk berlakunya tazkirah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Right. Bagus, Kak Imah. Tiga tak. Paling simple lah. Paling simple nak dapat MBC pada pagi ini adalah ada taklim, ada ilmu dalam Al-Quran, adanya tazkirah, peringatan, dan juga untuk kita buat penyucian. You got it. So who first time? Siapa pertama kali faham maksudnya tiga ta ni? Masuk dalam chat. Masuk dalam chat sikit dan tengok. Siapa first time bahawasanya ada tiga ta rupa-rupanya. Yang paling mudah je, paling simple je nak kita ya. Ponik, bagus. Lagi-lagi takkan ponik je. InsyaAllah. Saya pun dah tua baru tahu. Dah tua dah baru saya tahu rupa-rupanya tiga ta ni. Kalau tidak kita duk fokus nak berbetulkan bacaan je. Sibuk nak betul bacaan je sampai tua. Ya betul, baiki bacaan adalah wajib. Tetapi dalam masa yang sama kena faham tiga ta. Tiga ta. Dalam Al-Quran itu adanya ilmu-ilmu. Dia panggil taklim. Dalam Al-Quran itu adanya tazkirah. 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 Untuk peringatan. Dan untuk apa semua ini? Untuk berlakunya penyucian. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun first time dengar. Tazkirah biasa dengar. Taklim kadang-kadang dengar. Betul Pak Pian? Ini kalau kita pergi masjid, ada sahabat-sahabat kita yang tabligh tu, dia kata ada taklim, dia kata ada majlis taklim. Jadi majlis taklim ni adalah majlis memberi ilmu, menyampaikan ilmu, sharing the knowledge. Kemudian ada majlis, ada tazkirah yang disampaikan. Jadi kita dah biasa vocab tapi tak faham apa dia maksud di sebaliknya. Tazkirah ni zikir, mengingat, memberi peringatan. Zikir, tazkirah, zikir. Jadi masdar yang sama. Ya, kawan-kawan tabligh biasa sebut taklim. Ya, that's right. Taklim, taklim. Taklim daripada mana? Alim, alama, ilmu. Jadi bila kita nak nambah ilmu, macam kita ni pun adalah MBC ni sebenarnya juga adalah merupakan tazkirah dan taklim untuk kita sama-sama melakukan tazkiyah. Tazkiyah penyucian, changes, awareness. Jadi all the changes bermula dengan adanya awareness. Segala perubahan itu bermula dengan kesadaran. Jadi insyaAllah tiga ta yang kita dapat pada pagi ini dulu sebagai hal yang pertamanya. So apakah tazkirah, taklim yang daripada ayat ini? Iaitu mereka menjerit-jerit di dalam neraka sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari azab ini. Right? Itu taklim untuk kita dan juga tazkirah untuk kita. Jadi daripada situ mudah-mudahan menjadi tazkiyah. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain daripada yang pernah kami kerjakan. Lalu Allah menempelak mereka kepada golongan ini. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir? Sekarang kita ada masa yang kita ada sekarang dan ke depan. Masa yang dah lalu nak buat macam mana kan? Jadi apa peringatannya? Kamu telah didatangi oleh Rasul, kita ada Al-Quran yang beri amaran. Oleh itu, rasalah azab ketika itu kerana orang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan sebab zalim kepada dirinya. Jadi sebab itulah antara doa taubat adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita menzalimi diri kita. Jadi sebab kita buat benda tak baik, benda tak betul, menzalimi diri kita. Now, let's move on today. That's yang minggu lepas. Wah, sedikit ni break sekejap daripada session tadi agak serius, right? Now here, Pak Pian, gambar apa ni Pak Pian? Gambar orang solat berjemaah. Apa ni? Solat berjemaah cantik. Ada Kita ada Datuk Seri Agung, kat situ dengan ada Agung. PM semua kan. Jadi solat apa ni? Solat Jumaat apa ni? Jemaah apa ni? Terang benderang. Masa Raya. dah chat juga yang lain. Ya.
Solat raya eh. Solat raya. Ya, solat raya. Jadi sahabat-sahabat kita, kalau ada yang pernah miss solat raya, boleh masuk dalam chat. Nak saja je nak screen tengok. Pernah tak kita miss solat raya? Kalau pernah miss solat raya, masukkan sekali, dua kali ataupun tulis je pernah. Cik Nazrul pernah miss solat raya tak? Tak pernah eh? Kak Zara? Emma kata pernah. Kalau Pak Pian pernah miss solat raya tak? Alhamdulillah setakat ni tak ada. Mungkin sekali je kot ke. Tak, setakat saya ingat saya tak Okey, ada. okey, okey. Puan Solehah, sambil jalan pun pernah miss solat raya tak? Ada tak? Ada yang kata pernah, kecil-kecil biasalah. Ni bila dah dewasa ni. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini mungkin sedikit input kepada kita sama-sama memahami bahawasanya we get the right picture about solat raya. Solat raya ni mestinya macam mana? Semestinya macam mana? Masuk dalam chat dulu. Ponik, kalau Ponik boleh unmute sekejap. Solat raya ni mestinya macam mana? Um, Terus apa? Macam mana aku cakap? Mesti berjemaah tu di masjid ke surau ke? Okey, bagus, bagus. Mesti kan? Mesti Ah, berjemaah ah. kan? Alright. Sebenarnya teman-teman sekalian, sebagai ibu-ibu dan ayah-ayah, satu perkara yang mungkin kita tak sadar bahawasanya ada beberapa wajah untuk mengerjakan solat sunat hari raya. Ada beberapa wajah. Maksudnya beberapa apa tu alternatif ataupun options, beberapa wajah. Boleh ya? Wajah pertama, wajah kedua, wajah ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Agaknya ada berapa wajah buat solat raya ni? Rayanya lambat lagi tapi kebetulan sebagai sedikit break daripada tu tadi. Agak serius, kita break ke sini sekejap. Ya, Nuriha kata suasana yang mengeratkan silaturahim meriah rasa seronok itu dia punya spiritnya. Tapi ada berapa wajah untuk mengerjakan solat raya ni? Agak-agaknya Pak Pian boleh bagi ni dulu. 5 wajah, 7 wajah, atau satu wajah saja, satu cara je. Come on guys, masuk je number. Satu wajah, masuk satu. Kalau rasa ada banyak wajah, berapa? Hani kata ada 2. Bagus Hani, terima kasih. Zulaika kata ada 2. Lagi. Soleh ada berapa? Agak-agak. Berapa wajah solat raya? 2 eh? NN kata ada 3 ni. Alright. So Soleh kata ada 2. Apa tu maksud dia tu 2? Soleh, boleh unmute sekejap. Yang kata 2 wajah tu macam mana? Gembira dengan macam mana nak cakap? Maksudnya happy kita dah apa? Selamat macam selamat puasa, lepas tu dapat jumpa dia Okey, itu dia lagi. punya Ah, spiritnya. Spirit tu balik. Terima kasih Puan Soleh. Baik, teman-teman sekalian, take nafas dulu. Sebenarnya solat raya ni ada 3 wajah. The simplest and the best. Dan ada yang tengah. Pak Pian 2 wajah kot. Wajah berseria bukan itu maksud dia. Wajah ni bahasa kitab. Bahasa kita apa? 3 wajah ni, 3 options. Option 1, option 2, option 3. The simplest option is cara. Wajah adalah cara. Ya, wajah adalah cara. Ya, saya tak dapat wakil tadi. 3 cara melaksanakan solat raya. The first option ataupun cara pertama, the simplest one. The simplest one apa? Just like any other solat sunat. Solat 2 rakaat, selesai. Angkat takbir, ada wudu, sorang-sorang, kan? Ambil wudu, sorang-sorang je. Angkat takbir, solat 2 rakaat, bagi salam. Niatnya saja kemudian solat sunat hari raya. Aidilfitri atau Adil Adha. Itu the simplest. Apa dia? The simplest. Bilakah masanya? Bila masuk waktu
itu selepas syuruk sehinggalah sebelum zuhur. Jadi as long as we perform during that period, only 2 times in a year, hanya 2 kali sahaja setahun, right? Sendiri-sendiri boleh buat kat mana-mana pun. Saya ingat waktu saya belajar dekat universiti dulu, waktu tu tahun kedua, pagi raya tu, saya ada lab, chemistry lab. Jadi chemistry lab ni lama, 3 jam, 4 jam gitulah. Jadi walaupun ada solat sunat hari raya secara Jumaat di kawasan tu, saya tak boleh pergilah kan kat Christchurch waktu tu. Jadi kena pergi lab. Nah, dekat lab solat je lah 2 rakaat kan. Jadi itu satu cara. Kita dah biasa dengan solat hari raya Aidilfitri atau hari Aidil Adha, right? Kat rumah pun boleh rupanya. Memang betul Salihah. Adalah pagi raya itu je the most the best option lah. Ramai-ramai di Padang, di masjid, di surau, apa semua tu yang adanya khutbah raya, yang adanya takbir. Takbir 7 kali dan 5 kali. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Itu yang complete lah. Yang the perfect punya option. Jadi kita ada yang the simplest, 2 rakaat macam juga solat sunat lain-lain. Satu. Yang the complete adalah semuanya pergi satu tempat, berkumpul. Selepas angkat takbir yang pertama, diikuti dengan 7 takbir, iaitu untuk nak memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, diselangi dengan tasbih dan takbir. Tasbih. Kan? Itu yang kita biasa. Nah, mau ada yang tengah. Sekali lagi, angkat takbir 7-5 itu adalah merupakan sunat. Sunat. Jadi tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Maka disitulah datangnya yang option kedua. Option B, option pertengahan. Pertengahannya apa? Buat sendiri, buat kat rumah pun boleh. Bersama dengan family pun boleh. Yang adanya takbir tadi. Berjigat dengan khutbah adalah sunat. Yang wajibnya mengerjakan 2 rakaat. Kan, yang wajibnya mengerjakan 2 rakaat. Wajibnya apa? Sebab solat, rukun solat, kenalah ikut syaratnya. Jadi ada 3 wajah sekali lagi. Yang pertama, the simplest one is solat 2 rakaat, seperti juga solat-solat yang lain, buat kat rumah, kat mana-mana, seandainya anak-anak ataupun kita dalam keadaan yang terpaksa seperti itu. Jadi maksudnya, tak mungkinlah kita akan miss solat hari raya. Kalau kita faham, kalau kita ada ilmu. Betul tak Kak Zarah? Kadang-kadang kita terkejar. Ingatkan solat raya ni ramai-ramai kat masjid je. Aduh, bukan. Itu terbaiknya seperti itu. The simplest one is 2 rakaat seorang-seorang kat rumah pun boleh. Jangan tertinggal. Right. Ya, Pak Pian kata, saya baca khutbah raya kat rumah masa PKP. That's right. Jadi kita buat dengan keadaan yang kerana ada arahan. Tapi sekarang kita buat dengan ada ilmu. Ya, adanya rukun, ada rukun, adanya sunat. Jadi itulah dia punya alat-alatan untuk beribadah ni kena ada ilmu. Jadi sekali lagi, bila sebut mengenai solat raya, ada 3 wajah, 3 cara. The simplest one is 2 rakaat seperti solat sunat lain. The best is pergi kumpul ramai-ramai, adanya takbir 7 dan 5 rakaat pertama kedua tu, adanya khutbah. That's the best model, the best option. Tapi di tengahnya ada lagi. Tengahnya apa? Kita boleh buat dekat rumah, ya, dengan keluarga kita, boleh buat dekat masjid pun sama, kan? Ada Nuriha kata 3 option wajah adalah cara. Solat sunat seperti yang biasa, yang kedua solat Jumaat ada takbir, tasbih dan khutbah, buat di rumah sendirian atau berjemaah. Yang boleh je buat dengan secara apa? Sebab apa tu ada khutbah, itu pun option, dengan yang 7 pun option. So in betweennya ada. Right. Yang pentingnya apa? Ada ilmu, buat yang terbaik. Kalau sesuai nak baca khutbah, cantiknya jalan. Kalau agak susah, tak pandai baca khutbah, tak apa. Right. Itu sedikit looping daripada apa yang kita nak bicara pada hari ini. Right. Terus. Ada siapa yang baru tahu? Kalau yang baru tahu, oh, baru saya tahu. Baru saya tahu. Kak Zara macam mana senyumnya?
Macam mana Kak Sarah? Apa komennya? Bagi komen sikit dengan suara Kak Sarah. Dah tahu. Cuma tu maksud saya miss ke masjid. Bukan Oh, miss. miss ke masjid. Ya, yeah, that's right. Itu katanya, miss ke masjid. Jadi buat sendiri je lah. Macam mana kan? Masa dah tetapkan. Alright, thank you. So let's move on. Tambah ilmu hari ni. Ya, dah umur 60 baru tahu. Janganlah malu. Rezeki ilmunya sekarang. Ya, baru tahu 3 cara. Ya, saya pun dah tua, dah dewasa. Dah dewasa baru tahu. Jadi kita bagi tahulah ke anak-anak kita supaya mereka tahu daripada awal lagi. Right. Move on. Roh segala ibadah merupakan solat kan? Kak Zarah dah biasa ni semuanya. Right. Jadi yang penting dalam solat adalah kesempurnaan. Betul kan? Kesempurnaan. Now, kiblat kita tahu ada 3. Dan tarif solat, simplest one adalah doa. Jadi orang yang solat merupakan orang yang berdoa kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Jadi teringat pada satu kisah, Allah nak siapa nama sahabatnya. Kebetulan waktu itu dia dalam keadaan apa ni, kakinya terpaksa dipotong di zaman, nanti saya ambil balik dia punya data tu. But the gist is bila kakinya dipotong, nak potong kaki itu dia minta apa dia? Dia minta sewaktu dia solat. Bukan kisah Sayyidina Ali ni. Ini kisah yang lain. Cucu saya apa ni? Nantilah saya buka balik dia punya tu. So apa yang berlaku, dia kata waktu dia solat nanti potonglah kaki dia. Right. Bila dah selesai potong kaki semua dia dalam keadaan ni, dia kata dia nak tengok balik kaki dia yang telah dipotong. Okey, Pak Pian. So bila dapat kaki dia tadi, dia pun mengadu ya pada Allah. Ya Allah, kaki ini tak boleh lagi setelah dia bercerai daripadanya, dah ada anggota kaki tadi dah bercerai daripadanya, maka dia cakap apa? Ya Allah, sekarang ini anggota ini tidak lagi boleh ku bawa bersama-sama untuk solat bersamaku. Itu dia punya ayatnya. Sebab saya nak expand daripada ni yang dikatakan solat itu seluruh anggota kita yang berdoa. Jadi apa yang berlaku kepada sahabat kita, sahabat tu tadi adalah apabila kakinya dipotong, perkara pertama yang dia ni adalah apa? Sekarang ini aku tak lagi boleh bawa kaki ini untuk sama-sama bersolat kepadamu. Jadi itu yang disampaikan, menunjukkan dia faham apa itu solat, iaitu seluruh anggota yang berdoa kepadanya. This is to add up supaya kita faham, supaya kita sampaikan kepada family kita, maksud solat itulah seluruh anggota kita yang sedang berdoa. Kuku, jari, rambut, ya, segala-galanya yang sedang berdoa waktu itu. Now datangnya solat tadi kerananya bicara mengenai kesempurnaan, adanya hukum syarak yang 2, taklifi yang 5, wad'i yang 5. Alright? Kita dah tahu yang ni. Juga ada dari segi waktu-waktunya. Kena tahu semua ni. Kena faham. Sebab ini mencerita mengenai kesempurnaan. Dan yang kita dah bicara juga adalah kefahaman mengenai 3 hal ini. Temu janji, perjumpaan peningkatan darjat, pertemuan untuk memanjatkan hajat. Right. Now, ada 7 tahap pula. Okay. Nah, ini masuk ceritanya. Manusia adalah musafir. Siapa sebut ni? Ada beberapa, antara kod daripada Ibnu Arabi, Imam Ghazali sendiri, Syekh Abdul Qadir Jalani pun. Jadi perjalanan ceritanya sama dan kita pernah bicara hal ini. Manusia adalah musafir. We are a time traveler. Betul tak Pak Fian kan? Kita sentiasa mengembara, maju. Jadi bermula lahir, sebelum lahir pun, saat mula-mula dibesarkan dalam rahim, sehinggalah keluar dari perut ibu sampai sekarang ini, never stop traveling. Manusia adalah musafir. So agree with that statement? InsyaAllah semua agree. Now, this is where the knowledge coming in. Now, ada waktu, ada ketaatan yang merupakan dagangan dan modal. Jadi, ketaatan merupakan dagangannya, aktivitinya. Dan waktu adalah modal yang kita semua miliki. Namun, ada satu rintangan yang dipanggil syahwat. So, 3 elemen yang nak difahami saat kita sebagai manusia yang bermusafir ini. Iaitu, ada dagangannya, alright, ada business aktivitinya,
obviously ada modal. Dan modal itu merupakan waktu. And along the way, as we move on, maka ada challenges, cabaran, rintangan. Ini dipanggil syahwat. So, ketaatan, waktu, syahwat. Dagangan, modal, rintangan. Can see the linkage? Nampak kaitannya? Bila kita clear, kita jelas tiga kaitan ini. Now, how do we expand from here? Now, for us as a Muslim, modal, ada waktu tadi, semuanya ada dah dikaitkan dengan satu aktiviti, iaitu terkait kepada ketaatan. Modal yang dikaitkan dengan dagangan. Solat yang difardukan. Betul? Yang difardukan 17 rakaat setiap hari. Bermula daripada matahari gelincir, Zuhur, alright, ataupun bermula daripada lepas matahari naik, kita mula bangun, subuhnya ada 2 rakaat, kemudian ada break sekejap, dan bila datangnya matahari gelincir, Zuhur, syarat untuk Zuhur, right? Maka sebab Zuhur, syarat dan sebab semua masuk, maka di situlah bermulanya ketaatan tadi. Menunjukkan ketaatan kita tadi. 4 rakaat. Terus diikuti dengan asar pula. Terus ikuti dengan maghrib. Terus ikuti dengan isyak. Sampailah subuh. So it continues. Continuity. Itulah modal. Modal nak diisikan apa? Dengan ketaatan. Yang dipanggil sebagai dagangan. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita refer kepada ayat Al-Quran surah As-Saff, ayat yang ke-10. Nanti saya share next ini. Hari ini saya baca je dulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allahu akbar. Tu'minuna billahi wa rasulih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul dengan apa? Mengisi waktu tadi, yang merupakan modal kita, dengan satu ketaatan ataupun perdagangannya dengan mematuhi perintah Allah, buat solat fardu, paling minimum. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Setelah kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ini taklim dan juga tazkirah. Taklim dan tazkirah. Jadi itu yang kata bisnes yang tak akan rugi, bisnes yang ada untungnya. Right. Apa dia? Beriman kepada Allah. Ni. Now, modal solat fardu yang mana dikaitkan dengan perjalanannya waktu kita. Move on. Untungnya apa? Yang untungnya. Jadi bisnes mesti ada untung, kan? Untungnya adalah solat sunat. Now, let's look at the relationship here. Untung tak akan dapat kalau tak ada modal. Modal yang dikeluarkan akan ada untung. Nampak tak kaitannya? Solat sunat tak boleh kita buat kalau tak buatnya fardu lagi. Ini sibuk duk buat sunat yang fardu belum selesai. Contoh apa? Kita pernah tinggalkan solat fardu. Tapi sekarang dah ada kesadaran, tiba-tiba dia banyak nak buat solat sunat. Kan? Nak tahajud lah, nak buat apa tu, duha lah. Yang fardu dulu-dulu tak selesai lagi, macam mana? Jadi caranya kena buat dua-dua. Yang fardu yang kita tinggalkan, qada kena buat. Nak buat yang sunat pun, go ahead. Boleh. Jangan duk fokus nak sibuk nak buat sunat, tapi yang fardu belum selesai lagi. Right. Jadi pasal apa? Modal dengan untung. Faham konsep ni? Untung apabila kita put in the modal. Modal Allah Ta'ala dah siap dah. Jadi modal kita tu. Jadi solat sunat hanya boleh dibuat apabila dah adanya buat fardu. Dan fardu tadi adalah modal kita nak untung. Buatlah solat sunat. Sebab itulah Rasulullah sebut, Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat muakkad. Itu kenapa saya letak 10. 10 merujuk kepada 5 solat sunat muakkad
dipanggil solat sunat rawatib yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal. 2 sebelum subuh, right? 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Sekali lagi, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Ini untungnya. Modalnya apa? Yang fardu. Boleh tak kalau subuh tak buat, tiba-tiba solat sunat subuh? Tak boleh. Zuhur tak buat. Buat apa? Aku nak untung je. Buat sunat zuhur. Maghrib tak buat. Solat sunat maghrib. Tak boleh. Sebab benda itu adalah untung. Untung dengan modal. Modal kena ada untung. Betul kan? Now, sedikit analisa put into the figure. Supaya ada sedikit. Businessman semua ni, ramai businessman. 70 rakaat yang kita buat seminggu. Over 119 solat fardu. Right? Jadi, itu berapa Pak Pian? About 58.8%. Besar untung ni. Setiap minggu dapat untung ni. Kalau ada bisnes yang kita nampak duit secara fizikal lah, boleh untung 60%. Oh gila-gila buat lah. Betul kan? Ini ASB yang berapa persen je, semua buat. Kalau dapat untung 10% sehari, ini setiap minggu dapat 60% about that. Jadi if you can visual saja untuk sebagai apa? Untuk anak-anak lah. Untuk anak muda apa faham. Tujuannya apa? Supaya ada motivasi lah. Untung dan modal nampak. Of course, kalau at higher level, kita sebagai hamba, tugas kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu level yang nak jadi hamba yang bagus. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita down, kita malas semua kan. Jadi caranya macam mana? Ada sedikit analisa. Baik, aku ni nak bisnes contohnya. Jadi bisnes kena untung. Modal. Faham modal dengan waktu. Mana dapat ni? Sayyidina Imam Ghazali sebut. Ibn Arabi sebut. Modal waktu adalah merupakan modal seorang insan. Jadi bila sebut modal, maka adanya syahwat, rintangan, challenges, ada risk, adanya untung. Saya gunakan bahasa bisnes ini untuk apa? Supaya kita apply dalam bentuk nak gabung jalin aktiviti kita ini. Jadi mudah-mudahan bila kita nampak daripada sini ni, saat kita down, contohnya malas, berat, apa semua, no, aku nak untung. Kita buat bisnes apa pun nak untung. Dari aspek syariat menyebut apa? Kita tutup kecacatan fardu dengan sunat. Jadi banyak angle lah kalau nak bicarakan. Cuma hari ini bawa angle ini supaya kita tetap istiqamah, ada motivasi, ada booster untuk kita melaksanakan kejar keuntungan. Modal dah memang bagi semua ada. Jadi modal tadi kita jaga dengan baik. Sebab apa? Bicara mengenai modal tadi, ada pelbagai outcome-nya. Modal, kita nak ada untung. Betul kan? Ada orang buat invest modal tak mau untung. Jadi make sure kita ada untung. Dalam masa yang sama, untung tak mau kecil, nak untung besar. Ada untung yang lebih besar. Betul kan Pak Pian? I put in a graphical form for that so we can understand the concept ni. And then, kita tak mau untung kecil. Betul tak? Different sizes of untung ni. Dan yang parah lagi, kita tak mau ada kerugian. Dan kerugian ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah merujuk kepada amalan yang rosak. Dalam hukum syarak tadi, ada wad'i, ada taklifi. Ada satu dipanggil apa? Fasad. Amalan yang rosak. Nampak tak? Jadi ini merujuk kepada kesempurnaan. Bila nak sempurna yang macam mana? Ada untung. Untung yang macam mana? Yang terbaik, yang terbesar. Because ada juga risiko amalan yang rosak. Dan rahsia di sebelahnya semuanya apa? Belajar. Ilmu. Daripada sinilah datangnya amalan yang tak ada ilmu kosong. Segala ibadat itu mesti ada ilmu bersamanya. Sebab modal waktu yang kita ada, teman-teman sekalian. Jadi modal waktu kita ada, nak dapat untungnya macam mana, kena ada ilmunya. Jadi mengajilah kita, insya-Allah. Ngajinya semua. Right? So, saya buat sedikit, dia panggil apa? Simulasi. 350 seminggu. Right? Jadi the range sebesar itu dan sekecil itu. Big range. Jadi berpulanglah pada kita masing-masing nak mengejar yang mana satu. Right? Jadi contoh, modal solat fardu 17 rakaat setiap hari itu.
Ada 7 hari seminggu, jadi 119. Untungnya apa? Di muakkad. Untungnya mana? Muakkad campur witir. Untungnya mana? Muakkad dua, yang ini kita ghair muakkad, yang 2 rakaat lepas sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, tambah lagi dua, sebelum asar dua, sebelum maghrib dua, sebelum isyak dua, alright, all those things. And then muakkad campur dengan taubat malam-malam sebelum tidur. Dan tambah lagi dengan duha, campur dengan taubat. Kemudian ada lagi tahajud. Jadi totalnya 50 rakaat sehari. 50 rakaat sehari. Banyak ni kan. Jadi pada kita lah banyak. Tapi orang alim, orang yang Allah Ta'ala buka, Allah, ini amalan mereka. Tengok returnnya macam mana. 350 over 119. It's about 200% return. 200% keuntungan. Jadi bisnes yang pasti ada untungnya ini. Tu dia. Right? Jadi sebagai kefahaman kita, syukuran kita ada modelnya. Tak dapat setahun sekali, tak dapat setahun, tak dapat hari-hari, tiap hari, dapat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, 3 bulan sekali boleh buat. Kalau tak dapat 3 bulan sekali pun, 6 bulan sekali boleh buat. Mana twice a year. Manage to get 50 rakaat. We challenge ourselves. Or at least once a year. Pernahlah ada satu hari yang kita boleh dah buat 50 rakaat hari itu. Nah, untuk siapa ni? Untuk kita juga. Ya, untuk kita juga. Jadi this is a personal challenge yang masing-masing ditonjolkan dia punya structure, dia punya ini untuk kita kejar. Right? InsyaAllah. Dan semuanya buat ikhlas. Ya. Kenapa? Kerana kita ni hamba. Right? Personal challenge, personal best. Saya kira itulah dulu pada pagi ini. Jadi next session kita bicara kepada kehebatan the small part, the micro parts of it. Beautiful. Cuma hari ini tak sempat dulu. So setakat ni dulu. Siapa rasanya ada sesuatu dapat pada pagi ini, insyaAllah itu merupakan Azhar kata apa? Kita dah lama belajar di masjid dan di surau. Tapi tiada pendedahan seperti ini. Ya, mungkin sebab itu golongan Pak Imam, Pak Ustaz, analitikalnya agak beza. Jadi saya bawakan dari segi apa dia punya tu, analisanya sedikit supaya dapat buat satu common sense, dapat buat satu rational thinkingnya. Jadi untuk diri kita lah melihat. Kalau bab duit kita pandai kira, financial punya cerita pandai kira itu ini. Tapi bab ni agak kurang sikit. Let's apply the same concept. Sebab ilmu itu kita boleh gabung jalannya, insyaAllah. Jadi saya kira setakat itu dulu MBC pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai modal kita juga berbicara dengan anak-anak dan diri kitanya. Right? So, dan semua ini tuan-tuan sekalian tak lain tak bukan kerananya apa? Baginda Nabi SAW. Mari kita nikmati nasyid selawat Bushra. Silakan apa tu Encik Azhar. Encik Azhar ada kot? Ya, silakan Encik Azhar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبارك
سلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Very exciting.